اور ابھی آپ کو لے چلیں گے شرزیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں. 3-4 اہم ایشوز ہیں جس سے آپ کو اجاگر کرنا ہے. میرے ساتھ آنریبل منسٹر لوکل گورنمنٹ محترم ناصر شاہ صاحب اور اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر شہزاد میمن صاحب بھی موجود ہیں. اور جو سندھ بھر میں ایک دفعہ پھر برساتیں شروع ہو چکی ہیں، تو ان برساتوں کے بعد اور کافی جگہوں پر زیادہ برساتوں کی بھی اطلاعات آئی ہیں، لیکن حکومت سندھ کراچی سمیت سندھ کے ہر اضلاع میں جو ہے وہ متحرک ہے. ہمارے ایڈمنسٹریشنز، ہمارے ناظمین، ہمارے میئر، ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین، ہمارے ٹاؤنز کے چیئرمین سب ہر تعلقہ تحصیل ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں، اور ڈی واٹرنگ کا کام جو ہے وہ زور شور سے سندھ حکومت کی جانب سے جاری ہے. اس وقت تک حالانکہ برساتیں تیز ہیں، لیکن اس وقت تک کوئی بھی بڑا نقصان الحمدللہ وہ رپورٹ نہیں ہوا ہے. جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ مزید بسیں کراچی کے لیے آ چکی ہیں، اور آج ہی انشاءاللہ میری میٹنگ ہوگی شام کو کہ ہم نئے روٹس کا آج فائنلائز کریں گے، اور کوشش کر کے کل ہم بتائیں گے آپ کو کہ نئے روٹس کون سے شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اسی ہفتے امید ہے کہ ہم نئے روٹس کو شروعات کر لیں تاکہ کراچی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر سفری سہولیات دی جائیں. اس میں ہم کچھ ای وی بسز کے بھی نئے روٹ شامل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہماری نئی بسز ہیں ان کے بھی پیپلز بس سروس کے ان کے بھی نئے روٹس شامل کرنے جا رہے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کارونجر جبل کے لیے، تو سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے اس ٹینڈر کو کینسل کر دیا تھا کل ہی، اور کسی بھی صورت میں کارونجر جبل کو کا جو ایکچوئل اس کا جو خوبصورتی ہے اور وہ ایک جو ہیریٹیج ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس میں بلینز آف روپیز کے سندھ گورنمنٹ نے اسمال ڈیمز بنائے اور اربوں روپے خرچ کر کے ان ڈیمز میں کہ اب اس میں پانی جو ہے وہاں اسٹور ہوتا ہے، اور اس سے وہاں کے مقامی غریب لوگ کاشتکاری کرتے ہیں جس سے وہ اپنا گزر سفر کرتے ہیں. تو یہ تھر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا اسمال ڈیمز، تو اس پہ آلریڈی بلینز آف روپیز کے اسمال ڈیمز حکومت سندھ کی جانب سے وہ تیار ہیں. اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں لوگ سیاست کھیل رہے ہیں، لیکن واحد جماعت ہے پورے پاکستان کی، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت سندھ، جو اس وقت سیاست نہیں کھیل رہی ہے. جو وعدے حکومت سندھ نے آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے کیے تھے سیلاب متاثرین سے، ہم سیلاب متاثرین کو ان سے کیے ہوئے وعدے اور ان کا حق، جائز حق جو ہے وہ دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ تھا، وعدہ ہے، اور اس میں کام بہت ہی اسپیڈ سے شروع ہوا. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سیلاب متاثرین تو رہ رہے ہیں سرکاری جو ہے زمینوں پہ، وہاں پہ ان کے گھر تھے، جو سرکاری کوئی کسی محکمے کی زمین تھی، کوئی کس محکمے کی زمین تھی، ریونیو کی زمینیں تھیں، لیکن وہ لوگ بیچارے اپنی جھوپڑیوں میں رہتے تھے. تو جن کی وہ جھوپڑیاں گئی ہیں، حکومت سندھ ان کو نہ صرف پکے سیمیٹڈ گھر بنا کے دے رہی ہے، لیکن اس زمین کی ملکیت بھی دے رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی چھت اپنی ہے تو ان کی زمین بھی اپنی ہے، اپنی زمین اپنی چھت، اپنی زمین اپنا مکان، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مالکانہ حقوق ہونا چاہیے، اور وہ مالکانہ حقوق بھی اس گھر کی خواتین کے نام پر ہونا چاہیے کہ خواتین کو اس سے امپاور کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے، کیونکہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، ہم احساس کم کر رہے ہیں، ہمارا دھیان جو ہے وہ چیزوں پر زیادہ ہے. جو مین چیز ہے کہ جو روٹی کپڑا و مکان کا نعرہ لگانے والی پاکستان پیپلز پارٹی واحد حکومت ہے پاکستان میں جو لوگوں کو، ان مسکین لوگوں کو گھر دے رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے لیے کہنا، یہ پریس کانفرنس میں نے 2 الفاظ بول دیے، کوئی بہت بڑی بات نہیں کہ کسی کو گھر دے رہے ہیں، لیکن سوچیں کہ واقعی کوئی ایسا شخص جس کی تیسری اس وقت جنریشن اس پاکستان میں رہ رہی ہے، اس کے پاس اپنی چھت نہیں تھی، اس کے پاس اپنی زمین نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ
اس کا وہ جو خواب تھا کہ کبھی میری بھی اپنی چھت ہو, کہ میری بھی اپنی زمین ہو, اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور سندھ گورنمنٹ اور چیف منسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم وہ خواب ان کو پورا کر کے دے رہی ہے کہ ان کو اس زمین کا ٹائٹل بھی دے رہی ہے اور ان کو وہ گھر پکا بنا کے دے رہی ہے. اس بعد میں پہلا جو تھا جو سیریمنی تھی وہ لاڑکانہ میں ہوئی, جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرسنلی وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے ان معصوم خواتین کو ٹائٹل ڈیڈ دی. اس کے بعد کل جیکب آباد میں وہ سیریمنی ہوئی اور جیکب آباد میں بھی ان لوگوں کو وہ ٹائٹل دیے گئے, اور آج کمبر شہداد کوٹ میں وہ سیریمنی ہونے جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے روزانہ کی بنیاد پر مختلف اضلاع میں ان خواتین کو دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے, اب آپ اس زمین کی ملکیت آپ کے نام پر ہے. تو جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا, جو خواب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا, جو خواتین کی کا خواب شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, اور محترم آصف علی زرداری صاحب کا وومن امپاورمنٹ میں خواب تھا جس میں انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. تو آج وہ خواب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں. ماضی میں یہ دعوے کسی اور نے کیے تھے کہ جی میں 50 لاکھ گھر لے کر دوں گا, میں جی لوگوں کو اتنی کروڑ نوکریاں دوں گا, کچھ نہیں کیا. روزگار آج سے بڑی بات ہے یہ گھر میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے. آپ ان خواتین کی آپ چہرے دیکھیں جن کو گھر مل رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں چاہوں گا کہ یہ آپ 1 منٹ کے لیے یہ چھوٹے سے پروموز ہیں دیکھ لیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان خواتین کے چہرے دیکھیں, ان کی آنکھوں میں وہ دیکھیں کہ جی انہوں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سیلاب میں تو چلو ہم ڈوب گئے, لیکن ہمیں دوبارہ کوئی گھر بنا کے دے گا, پکے گھر, اور ہمیں جو ہے وہ ٹائٹل بھی میرا ہوگا, وہ زمین کی ملکیت بھی میری ہو گئی. یہ دیکھیں جی. جی ہاں جی ایسا کہ رسپیکٹ میں مانا ریٹن ہوا جی پہلے پرائیں جگہیں ہمارے 5 جگہیں کے ہمارا چیک وغیرہ دنوں 5 جگہیں تھی ہوئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیورلی میرٹ پہ نہ کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم ووٹ کس کو دیتے ہو, تمہارا تعلق کون سی پارٹی سے ہے, کون سے منسلک سے تمہارا تعلق ہے. صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا گھر گرا ہے, آپ کو نقصان ہوا, تو اس کے لیے کمیٹی بنائی گورنمنٹ نے. اس کمیٹی میں فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, پاکستان فوج کے نمائندے میرٹ کے ساتھ ان ایک کی باقاعدہ جیو فینسنگ, جو گوگل کے میپس, شناختی کارڈ, ٹوٹے ہوئے گھر وہ دکھائے گئے. وہ سارے دکھانے کے بعد ان کو آج ایک گورنمنٹ کام کرنے جا رہی ہے. تو دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. پاکستان اس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو کیا آج اس افراتفری کی ضرورت ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ دے رہی ہے؟ پاکستان کو کیا آج اس نفرت کی ضرورت ہے جس کی آگ جلائی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کو آج مزید اس پولرائزیشن کی ضرورت ہے جس کی شروعات پی ٹی آئی نے کی؟ نہیں. پاکستان کے لوگوں کو اگر آج ضرورت ہے تو پاکستان کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کے زخموں پہ کوئی جو ہے وہ مرہم رکھے, ان کے زخموں پہ نمک نہ رکھے irrelevant باتیں کر کے. ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا دور ہے. جب مہنگائی ایک ہائیسٹ سطح پہ پہنچی ہے, اس مہنگائی کے دور میں کوئی ایسا شخص ہو جو ان غریب مسکینوں کو, ان معصوم لوگوں کو بولے کہ یار یہ چھت بھی تمہاری, یہ زمین بھی تمہاری, یہ گھر بھی تمہیں بنا کے دے رہا ہوں. پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے.
تو وہ کام پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ دل کھول کے کر رہی ہے. اس جگہ پہ یہ پروگرام میں ہوا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اعلان بھی کیا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ انتخابات کے بعد ہم اگر انشاءاللہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ بنائیں گے تو ہم پاکستان کے ہر صوبے میں یہ اس طرح کے گھر بنا کے دیں گے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, سیلاب خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا, سیلاب کی تباہ کاریاں بلوچستان میں بھی ہوئی تھی, سیلاب کی تباہ کاریاں پنجاب میں بھی ہوئی تھی, لیکن واحد سندھ حکومت ہے جو گھر بنا کے دے رہی ہے. باقی حکومتیں کہاں گئیں؟ کسی حکومت نے کوئی گھر نہیں بنا کے دیا. لیکن کیونکہ سندھ حکومت سمجھتی ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کس کے ٹرینڈ زیادہ چل رہے ہیں, لوگوں کے مسائل یہ نہیں کہ کس کو کتنی بڑی گالی دی جا سکتی ہے. ان غریب مسکینوں کو بولے کہ جی ہاں ہم آپ کو یہ گھر دے رہے ہیں. گھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کسی بھی شخص کے پورا خواب جو ہوتا ہے زندگی میں وہ اس کا گھر ہوتا ہے. آپ سب بھی یہاں پہ میرے دوست بیٹھے ہیں, صحافی دوست, آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا کہ کسی بھی ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے بھی گھر جو ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے, کیا اس کے لیے ویلیو ہوتی ہے. یار مجھے لائف ٹائم کے لیے میرا گھر مل گیا, مجھے میرے بچوں کو ایک چھت مل گئی لائف ٹائم کے لیے. یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہوتا ہے جو کہ میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کے جو باقی خیبر پختونخوا کے ہمارے رہنما ہیں, پنجاب کے رہنما, بلوچستان کے جو رہنما ہیں, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کب یہ باقی صوبوں میں بھی چیز بنے گی. تو ان سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں حکومت بنائے گی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ جیسے وزیر اعظم بنیں گے تو یہ گھر ہر صوبے میں بنیں گے, یہ گھر ہر تحصیل میں بنیں گے, یہ گھر ہر گاؤں میں بنیں گے, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاکستان کے لوگوں کے ان زخموں پر مرہم رکھ سکیں. یہی پیپلز پارٹی کی کوشش ہے, یہی پیپلز پارٹی کا مقصد ہے. جی یہ بتاتے ہیں صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی ابھی پریس کانفرنس جاری تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آئے, اور کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والی عوامی حکومت آپ کی ہوگی, تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے جعلی حکومت ابھی تسلیم کی ہے اور نہ آنے والی جعلی حکومت کو تسلیم کریں گے. کیا فضل الرحمان صاحب کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ آپ کی حکومت جعلی ہوگی؟ دیکھیں جی, مولانا صاحب قابل احترام ہیں اور ہمیں ان کے لیے دل سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. آپ ان کے بیان کو کسی دوسرے ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے بالکل یہ کہا کہ جعلی حکومت نہیں ہوگی, نہیں تسلیم کی انہوں نے, بالکل صحیح بات ہے. تو ان کے بات کا مقصد میں آپ کو بتاؤں جو آپ نہیں سمجھ سکے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ الیکشن بھی شفاف ہوں, فیئر ہوں, اور جس طرح 2018 میں دھاندلی کر کے عمران خان کو حکومت دی گئی, آر ٹی ایس بٹھا کے دی گئی, آئندہ اس طرح کے کام نہ ہوں. اچھا یہ سر سوال یہ ہے, پریزنٹیشن بڑی اچھی بنتی ہے ماشاءاللہ. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک لالی پاپ آپ سندھ کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ہم آنے والے دور میں دوبارہ مطلب آپ کو منتخب کریں اور دوبارہ آ کر آپ گھر بنائیں گے. اب تک کچھ بھی نہیں ہوا, گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہے. یہ چند گھر آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ ابھی سے شروع کر دی ہے, لیکن لوگ جو ہیں وہ بیچارے ایک سال انتظار کر کر کے کہیں سے ادھر ادھر سے جمع پونجی کرایہ یا تو کرائے کے مکان میں یا کہیں سے ادھار پکڑ کے کوئی دیوار بنا کر بیٹھ گئے. تو یہ مطلب یہ کیا ہے, وقت پر فوری آپ لوگوں نے مدد کیوں نہیں کی لوگوں کی؟ اچھا میرے خیال سے یا تو آپ واقعی کراچی سے باہر جاتے نہیں ہو. نہیں, اب سوال کریں, مجھے جواب دینے دیں. آپ کراچی سے باہر میرے خیال سے جاتے نہیں ہو. اس کی وجہ بتا دوں. اگر آپ کراچی سے باہر واقعی جائیں تو جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جب سڑکوں پہ آئے تھے نا, آپ نے کہا اس وقت فوری مدد کیوں نہیں کی. ان لاکھوں کی تعداد میں جب بارشیں بھی پڑی ہوئی تھیں اور جب لکڑی بھی گیلی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے لوگوں کو وہاں جا کے کوکڈ فوڈ دیا, بلا رنگ و نسل دیا, اور ہر جگہ پہنچایا گیا. پھر ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا لوگوں کو, پھر لوگوں کو راشن بیگ دیے گئے, ٹینٹس دیے گئے, ہر چیز دی گئی. اور جہاں تک یہ آپ بات کریں, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ نے شاید نہیں گئے, یہ گھر ہم تو پرسنلی دیکھ کر آئے ہیں, آپ نہیں گئے, آپ جا کے دیکھیں کہ لوگوں نے وہاں پہ گھر اپنے بنا رہے ہیں. ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے, کوئی بھی چیز مفروضوں پر نہیں ہے کہ کتنے گھر دیے گئے, کتنے لینڈ ٹائٹل دیے گئے. تو یہ ہر چیز کے ریکارڈ موجود ہے. اب اگر کسی کو خالی وہ ایک تنقید ہی کرنی ہے تو اس کا کوئی میرے پاس جواب نہیں. ان کے بعد آپ کا اچھا کل پہلا
उन्होंने जिस तरह आज भी बात की है उसी तरह कुछ रोज पहले कराची में आपके मुखालफिन से भी बात की है, क्या वो आने वाले दिनों में जो सूबे में अजलाई सतह पर एत्तेहाद की बात कर रहे हैं तो क्या वो बिलावल भुट्टो के सामने लाड़काने में जो है वो अताद करने जा रहे हैं? इस हवाले से बता कीजिए। कुछ लोग आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको जोड़े रखने की कोशिश करती है, लियाकत जदोई है, अरबाब रहीम है, इरफान मरवत, इस तरह के कई आदमी हम लोग उनके पास आए मगर रिजेक्ट कर दिए गए, तो ये जोड़ने वाली बात तो नहीं हुई? ऐसे लोगों को फिर आप मुखालफिन को कबूल नहीं करते तो उसमें जोड़। अच्छा मैं आपको बता दूं, बात सुनो। एक पीपल्स पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सबको तो बिल्कुल शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ लोग एक्सेप्टेड होते हैं, कुछ लोग एक्सेप्टेड नहीं होते। कुछ लोगों के लिए मतलब ये नहीं, कुछ लोगों से खुदा ना खासा कोई झगड़ा या लड़ाई होती है लेकिन आप उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते। और वो जो आते हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग डेफिनेटली एक उम्मीद लेकर आ रहे होते हैं ना। ये भी नहीं कि किसी को हम झूठी उम्मीद दे के शामिल करवा दें, कल को उनको हम अकोमोडेट ना कर सकें। इस वक्त की हालात ये है, अगर आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची आए, मोस्ट वेलकम जी। मौलाना साहब का अपना मुल्क है, वो पीर साहब पगारों के घर पे गए, मोस्ट वेलकम जी। पीर साहब पगारों के लिए हमें बहुत एहतराम है, बहुत उनके लिए कदर है। इस वक्त इशू ये है कि GDA के 80% लोगों की दरखास्तें पीपल्स पार्टी के पास जमा हैं। CVs पहुंची हुई हैं, CVs पहुंची हुई हैं 80% लोगों की। अब डेफिनेटली जब आप कहीं पे जाते हो तो फिर उसमें एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस गुजरने दें, जब इलेक्शन करीब आएगा फिर पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे होते हैं। जी भाई जी कप्तान जो है इमरान खान अपनी मकबूलियत की इंतहाओं में इस वक्त पहुंचे हुए। टिकटॉक में उन्होंने अपना जैसे पेज बनाया, 30 मिलियन लोग जो है उन्होंने फॉलो किया है। तो आप अगर उनको बाहर करते हैं तो इलेक्शन की हैसियत क्या रह जाएगी और आप उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? ये सवाल आपसे। दूसरा सवाल शाह साहब कि जो भी इलेक्शन होते हैं रिजल्ट हमें पहले पता चल जाता है। 2018 में हमें कप्तान साहब का रिजल्ट पता चल गया था, आज आपने रिजल्ट बता दिया कि अगले कप्तान, अगले जो वजीर आजम आ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं। इस रियासत में हमें पहले ही पता चल जाया करेगा कि इलेक्शन किस तरह होने। अच्छा मैं पहले जो आपने शाह साहब सवाल उससे मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। शाह साहब ने क्या कहा था? शाह साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी है, हम भी कह रहे हैं और PMLN कह रही है मियाँ साहब के लिए, हो सकता है दूसरी पार्टी अपने अपने लीडरों के नाम लेंगी, तो वो तो सबका हक है। जहाँ तक रिजल्ट मालूम हो जाता है वो उसको इससे मेहरबान करके ना मिले। आपका जो दूसरा सवाल था कि मुकाबला कैसे करेंगे कप्तान तो मकबूल। अच्छा अब आप अगर टिकटॉक के रिजल्ट्स को और उसके बॉट्स को आपने कभी गौर से उसके एल्गोरिथम को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने लाइक्स कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, और फिर उस पर वो चीज़ें तो सारे सामने आ जाएगा। तो इस वक्त खान साहब जो है ना वो सोशल मीडिया के PTI ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे राज कर रही है, और अभी तक नहीं कर रही क्योंकि ये 15 साल तक ये काम कर रहे थे। जब हम 15 साल से कोशिश कर रहे थे कि हॉस्पिटल्स किस तरह बनाए जाएं, पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही थी कि NICVD की कितनी ब्रांचेस बनाई जाएं, कैंसर हॉस्पिटल का इलाज किस तरह किया जाए, लिवर और लंग्स का इलाज किस तरह किया जाए, थर पार्कर से कोयला किस तरह निकाला जाए, जो सिंध में सड़कों का नेटवर्क किस तरह बनाया जाए, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। उस वक्त PTI के लीडर बैठे हुए थे कि जी टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इन पे बदतमीजी कैसे फैलाई जाए, लोगों के जहन में नफरत कैसे पैदा की जाए, लोगों के दिल में नफरत कैसे की जाए। तो उन्होंने वही काम किया है, हमने ये काम किया है। आपको एक बार बता दूं कि सोशल मीडिया के आप कभी उसमें नहीं जाया करें। एक मरहूम सदर होते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके फेसबुक में अचानक हो गए बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, वो देखकर वो आ गए पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि यार मेरी इतनी मकबूलियत हो गई, मैं आपको सच्ची वाक़या बता रहा हूँ, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था ये कि मैंने देखा मेरी इतनी मकबूलियत आ गई। तो जो कराची एयरपोर्ट पे आए थे तो मुझ जैसे 15-20 लोग वहाँ पे थे। तो मैं आपको अर्ज़ करूँ तो इसके तो मकसद ये है कि इस तरीके के जो है ना कि सोशल मीडिया पे मेरी इतनी मकबूलियत हो गई और ये हो गई। इस जब वोट डलता है ना तो वोट डालने वाला ज़रूर सोचता है कि मैं उस शख्स को वोट दे रहा हूँ, क्या ये शख्स मेरे मसाइल का हल कर सकता है। सूबाई पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को तकरीबन 15 साल हो गए। अब ये बता दें कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है, क्या मैनिफेस्टो है पीपल्स पार्टी का, किन नारों के साथ वोट लेने पीपल्स पार्टी जाएगी, और क्या रोल मॉडल क्या है? मतलब सिर्फ हेल्थ के अलावा जो 2-4 आप लोगों ने हॉस्पिटल अच्छे बनाए, उसके अलावा क्या रोल मॉडल है जिसको लेकर आप आवाम में जाओगे वोट लेने के लिए? प्लीज
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत सबके सामने है। अभी जिस तरह शर्जील साहब कह रहे थे कि जो घर हैं वो बन जा रहे हैं, दूसरे सूबों में ये काम नहीं हुआ और हम जब हुकूमत बनाएंगे तो दूसरे सूबों में भी ये काम किया जाएगा। मेरे एक मोहतरम दोस्त ने कहा कि ये सिर्फ बातें हैं और कुछ हो नहीं रहा। देखें, 20 लाख से ज़ायद घर हैं और उसके लिए जो फ़ंड्स चाहिए उसमें सिंध गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा दे दिया। आपको याद होगा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टैंड लिया था कि जो वफाकी बजट है उसमें जो वायदे किए गए थे उन पर अमल नहीं हुआ और जो लोगों के घर बनाने में जो 3 हिस्से थे, एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और एक था जो हमारे डोनर्स ने हमें पैसे देने थे। तो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी किटी से डेवलपमेंट स्कीमें भी रोक कर यहाँ पे पैसे हमने दिए, लेकिन आपने देखा जब चेयरमैन साहब ने स्टैंड लिया तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने पैसे उसके लिए रखे और ये पूरा एक प्रोसेस था। 20 लाख घर कोई कम नहीं होते, उनकी हर तरह से जियो टैगिंग की गई, तस्वीर ली गई, एक एक सर्वे किया गया, अब वहाँ पे वो काम शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा आपने देखा कि हेल्थ फैसिलिटीज़ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ सिंध में ही हैं और वही फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाएंगी। फिर आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रोग्राम हैं एम्पावरमेंट के, पॉवर्टी रिडक्शन के, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो SRSO और इसी तरह की दीगर इंटरनेशनल NGOs के साथ मिलकर सिंध गवर्नमेंट कर रही है ताकि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने पाँवों पे खड़े हो सकें, अपना कारोबार कर सकें, मुख्तलिफ जो छोटे छोटे उनके, ये पूरे मुल्क में इस चीज़ को फैलाया जाएगा। और भी बहुत सारी स्कीमें हैं और आपने देखा कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात की है उस पर स्टैंड भी लिया है इसी बात पर। और मैं एक सियासी कारकुन हूँ, आप लोग भी सारी पॉलिटिक्स को समझते हैं। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होगा, तो उसके लिए मैं आपसे ये डिस्कस भी कर सकता हूँ। सिंध मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम पूरा स्वीप करेंगे। उसके बाद मैं आपको तफसील बता दूँ, उसके बाद साउथ पंजाब में बहुत बेहतर पोजीशन है, सेंट्रल में भी कंपेयर अगर करें आप लास्ट इलेक्शन से तो वहाँ भी हमारी बेहतर पोजीशन है। आपने देखा RTS की वजह से फैसल साले हयात साहब को हरा दिया गया, इस तरह और भी हमारी सीटें कुछ गईं। बलूचिस्तान में हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे जीते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा बहुत पुरुमीद है कि हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तें आएंगी। इसी तरह KP में, तो इस तरह तो मुझे पूरा यकीन है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये नहीं होगी कि सिंपल मेजॉरिटी हो हमारे पास, अल्लाह करे वो भी हो, लेकिन वाहिद पार्टी पीपल्स पार्टी होगी जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी। अब ये लीडरशिप पर और जो हमारे बड़े हैं उन पर ये मुनसर करता है कि वो फिर आपस में किसको लाते हैं, क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि हमें बेहतरी की तरफ जाना है और मिलकर चलना है और लोगों के मसाइल हल करना है। जी सबसे लेंगे यार। एक मीठी में आरोप लान रहे आपका, जी कुछ मुलाजमीन भी आरोप लान के कुछ साथियों काफ़ी हद तक शायद बंद हो जाए। जी देखें, जी मैं आपको अर्ज़ करूं कि उसके लिए एक तो इस्लाम कोर्ट के जितने भी RO प्लांट हैं बड़े छोटे वो थर फाउंडेशन के हवाले कर दिए गए हैं। हालिया कैबिनेट मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ। दीगर जो हैं वहाँ पे जो तनख्वाहें हैं उनका मसला हमने हल किया है और उनको तनख्वाहें भी दी हैं और बहुत सारे जो RO प्लांट हैं उनको चलाया भी है ताकि लोगों को मिल सके। अभी तक शिकायत हैं लेकिन उनको बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि थर फाउंडेशन के ज़रिए पूरा डिस्ट्रिक्ट के जो RO प्लांट्स हैं वो चलाए जाएं, लेकिन तनख्वाहें जो हैं वो हमने की हैं कि उनको ज़रूर मिलें जो भी लोग हैं। इंशाअल्लाह
वोट की जो कुमार खानदान आहे उहा अञा ताईं शामिल न थी सघियो आहे, जोतोई जेके नौशर फिरोज़ान छा उहे बि शामिल थींदा या न थींदा, दादू जो जोतोई शामिल थींदो न थींदो, अरबाब रहीम जो छा थींदो, इहे कॾहिं शामिल थींदा, ॻाल्हि मननि थियूं या न? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक समंदर है और जिन लोगों के आपने नाम लिए वो भी हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मोहतरम है और सबसे बातचीत हो रही है। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे इलेक्शंस बहुत सारी सीटों पे हम लोग जीते हुए हैं। और एक और बात भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये इलेक्शन जो सिंध में हम जीतते हैं ये कोई इजी नहीं होते, हमें कभी भी सपोर्ट नहीं मिली। आपने ख़ुद देखा होगा कि 2008 से ज़्यादा नशिस्तें 2013 में लीं, 2013 से ज़्यादा नशिस्तें हमने सिंध में 2018 में लीं। इस चीज़ के बावजूद कि बहुत सारे इदारों ने हमारे साथ जिस तरह का रवैया रखा, ये जेल से जीते हैं जिनके ऊपर बाद में भी कोई चीज़ साबित नहीं हुई। इसी तरह बहुत सारे लोगों को बहुत सख्त इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन जो आवाम की खिदमत हमने की है उसका हमें सिला मिला है। हम पर उम्मीद है कि सब लोग हमें ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह आप अच्छी खबरें सुनेंगे। कादी साहब, आजा जमाली साहब, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँ? हाँ, मैं एक मिनट रिस्पॉन्ड। देखें, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर कहने से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पर माजरत भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो हमारी दिली ख्वाहिश है। देखिए, मैं आपको जो बात आपको बताई वो एक जो सामने नज़र आ रहा है उसके लिहाज से बताई। आपने दूसरी बात की मकबूलियत की खान साहब की। देखिए, खान साहब को हमने मलीर में भी हराया, मुल्तान में भी हराया। उसके बाद ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसमें तो कहीं भी वो नज़र नहीं आए। अगर सिंध में आप देख लें, फिर अभी कश्मीर में जहाँ पे वो फर्स्ट नंबर उनके कैंडिडेट आए थे जिस तरीके से भी, इस दफ़ा वो छठे नंबर पे आया है। हालिया इंतखाबात हुए तो खान साहब जो हैं वो नो मोर इलेक्शन में सियासी तौर पर जो इल्ज़ाम लगाते थे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पर कि जी वो मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, तो उनका सियासी कत्ल आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासी बसीरत से ज़रूर किया है और अब वो सिर्फ याद रखे जाएंगे कि अच्छे क्रिकेटर थे और नाकाम तरीन प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।